तया निज भाव अभाव तताई तुनो सहज रूप दर्शन आत्म रूप अनुपम अद्भुत त्याई लखी भक्ति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से पांचमा अधिकार अंतर्गत अन्य मत निराकरण पर આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગઈકાલે નૈયાયિક મત પેજ નંબર છે 128 નૈયાયિક મતનું નિરાકરણ। એ જે ફિલોસોફી છે न्यायिक मतनी एमा एना आधारे पंडित जी सौथी पहला पेरेग्राफ में 16 तत्वना नाम कहा, पछी बहु अति संक्षिप्त रूप में एनी परिभाषाओं कही। त्यार पछी ए जे तत्व से ए तत्व मिथ्या से ए मिथ्यापण में सिद्ध कर्યું। गई काले आटली चर्चा थई हती। तीजा पेरेग्राफ में एमा मूल बात एक बतावी वाँची लीए थी जो 128 पेज नंबर ई प्रमाणे संशयादि तत्व कहे छे, बराबर। पण ए कोई वस्तु स्वरूप तत्व तो नहीं। એટલે જે તત્વ તમે જે પ્રમાણ પ્રમેય સંશય વાદ વિતંડા બધા નામ આવ્યા હતા ને 16 પ્રકારના, तो ये कोई वस्तु छे ज नहीं, ये वस्तु स्वरूप नहीं। तो शू छे के ये तो ज्ञाननो निर्णय करवाने वाद वडे पांडित्य प्रकट करवाना कारणभूत विचारों ने तत्व कहा। तमे तो ये एने तत्व कहा के जे कोई वस्तुनो निर्णय करवो होय एना माटे केवी रीते विचारवुं, एवी जे ज्ञाननी पद्धति छे प्रोसेस छे एने तमे अहींया तत्व कहा। ये तो खरेखर तत्व नहीं, तत्व ने जाणवा माटेना विचारो छे, है ने। प्रमाणादि तो एक छे ने केवी रीते जाणवा जोईए प्रमाणथी, ए रीते वाद विवाद करीने आदि। ये तो कोई तत्व तो थया नहीं। अने मूळ एमने जे एजेंडा कह्यो तो के जे तमे तत्व कह्या एनाथी कोई परमार्थ केवी रीते थाय। એટલે કુલ મળીને तत्व एने कहेवाय के जेनाथी परमार्थनी सिद्धि थाय। तो कोई जीव ने परमार्थ शुं छे खबर न होय तो तरत ज एमने कह्युं के परमार्थ शुं छे। जो लख्युं काम क्रोधादि भावोने मटाड़ी निराकुल थવું एक कार्य छे। हवे ए प्रयोजन तो अहीं काई पण देखाड्युं ज नहीं। तमे जे तत्व कह्या एमां तो एवुं कोई आत्मानुं हित सधातुं होय, मोह राग द्वेष क्रोध आदि जे भाव से भावनो अभाव करवानी बात करी होय। आश्रव तत्व छे आपणे त्यां तो आश्रव तत्व हे छे एनो अभाव करवो जोईए। ए वास्तवमां विभाव रूप तत्व छे, तात्कालिक तत्व छे। जीव तत्व ने आश्रव तत्व बे जुदा छे। जीव तत्व त्रिकालिक स्वभाव छे। ए रीते एवी तो कोई तत्वनी वात तो आवी नहीं के जेनाथी अमने अमारो परिचय थाय, मोक्षनी कोई प्रेरणा मिले, दुखोथी मुक्त थवानी कोई विधि मिले। ये तत्व समझीने एनुं स्वरूप समझीने मारे आत्मानुं हित थाय एवी तो कोई बात आमां आवी नहीं। एना बदले गईकाले कह्युं तो के ज्यारे भी कोई तत्वनी वात आवे, तत्वनी मीमांसा आवे अथवा आत्मकल्याण माटे कोई धार्मिक कार्यक्रमों में धर्म समझावानी बात आवे तो एमां ए बात नक्की होवी जोईए, ए रीते परीक्षा करवी जोईए कि आ जे कही रह्या छे एनाथी मारे आत्मानुं दुःखनो अभाव थाय छे के नहीं, एमां सुखनी प्राप्ति करवानी बात छे के नहीं। अगर ए बात ना होय कुल मळीने कसाय मटाडवानो एजेंडा छे के नहीं, के कसायना पोषणनी वात छे, है ने जे कहे ने आचार विचार
બે ઉપર બહુ ધ્યાન રાખો. બે શબ્દ કયા પ્રકાશભાઈ? એક વિચાર અને એક આચાર. જ્યારે કોઈ વિચાર જ્ઞાનની પર્યાય છે તો વિચાર સંબંધી કરવાનું કહે તો એમાં ભેદ જ્ઞાનનું પોષણ છે કે નહીં, અને આચારની વાત કહે તો એમાં કસાય મટાડવાનો ઉદ્દેશ છે કે નહીં, કસાય ઘટાડવાનો ઉદ્દેશ છે કે કસાય પોષણનો ઉદ્દેશ છે. અગર એ બંને વસ્તુમાં પરીક્ષા કરી અને તત્વનો અભ્યાસ અથવાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. આ એક પ્રકારથી આપણને પણ અનેક પ્રકારે બધી જગ્યાએ નિરૂપણ થતું હોય તો આ બે વાત મુખ્ય જો પોષણ થતું હોય તો ભલે પછી એની શૈલી ગમે તેવી હોય, કઠોર હોય કે સોફ્ટ હોય કે જે બી હોય, એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. પરંતુ આ બે વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. લખ્યું જુઓ, પાંડિત્યની અનેક યુક્તિઓ બનાવી એ પણ એક ચાતુર્ય છે. અને આ તો અનેક બીજા સંપ્રદાયોની સાથે કોઈ વાદ વિવાદ કરવો હોય અને તત્વની કોઈ વાત તમારે એને લઈને કોઈ સિદ્ધિ કરવી હોય કે ભાઈ અમારું જ્ઞાન તમારા કરતાં ઊંચું છે, એના માટે આ તો થઈ. પણ આમાં એકે આત્માનું તો નામ જ ના આવ્યું આગળ કહેવા વાળા છે, એને કોઈ બીજી વાત તો આમાં આવી જ નહીં. એટલા માટે આ કોઈ આ જે તત્વ છે એ તત્વભૂત નથી, ગદર છે. આજે તમે તત્વ કહ્યા એ સારભૂત તત્વ નથી, ભાવ નથી. એટલા માટે આ કોઈ વાત જૂઠી છે. એટલું મેં એમના તત્વનું મિથ્યાપણું અહીંયા કર્યું. આગળ હવે એમને ઓર કોઈ લોજિક તર્ક મૂક્યો એ લોકોએ. તમે કહેશો કે એટલે એના તરફથી એને જાણ્યા વિના પ્રયોજનભૂત તત્વનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. બરાબર છે? એમ કહે છે કે ભાઈ પ્રમાણ પ્રમેય જે આ કહ્યું ને એ બધી વસ્તુને જાણ્યા વગર તો પ્રયોજનભૂત તત્વનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી, માટે એને તત્વ કહે છે. એમ કરીને પોતાની વાત ઊભી રાખી. આ નૈયાયિકોએ પોતાની વાત તો આ વાત ચલો કોઈ વસ્તુને સમજવી હોય એના માટે તો આની જરૂર છે ને, તો એટલે અમે તત્વ કહીએ છીએ. તો કે સમજવા માટે જરૂર છે એને તત્વ કેવી રીતે કહેવાય? જેને સમજવું છે કે જેનાથી પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય એને તો તત્વ કહેવાય. પરંતુ જેનાથી પ્રયોજનની સિદ્ધિ ના થાય એને તત્વ કેવી રીતે કહેવાય? તત્વ બી પાછા અનંત છે. અનંતમાં 7 તત્વ એવા છે કે જેટલા એને સમજવાથી આપણા સુખરૂપી પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય. જૈન શાસનની કેટલી કરુણા છે કે આપણને આ જીવને સિલેબસ બી કેટલો શોર્ટ કરી દીધું કે સુખી થવું હોય તો આ 7 તત્વને જાણ, અને 7 તત્વમાં બી મુખ્ય તું જીવને જાણ, અને બાકી બધી વાતો ભેગી આવી જાય. કેટલી સરસ વાત છે. આખી દુનિયાને કે ઇતિહાસ, ભૂગોળ કે લોકની અંદર કોઈ અન્ય પ્રકારે કોઈ અનેક શાસ્ત્રો એ બધું કોઈ જ્ઞાનનું જ્ઞેય બનાવવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા શું પ્રશ્ન કર્યો એને શું તર્ક કર્યો? દલીલ કે એને જાણ્યા વિના, એટલે જે તત્વો જાણ્યા વિના અમે જે કહ્યા એ પ્રયોજનભૂત તત્વનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી, માટે એને તત્વ કહે છે. તો હવે જો એને તોડ આપે છે. હવે એવી પરંપરા તો વ્યાકરણ વાળા પણ કહે છે. સાંભળજો, વ્યાકરણ આપણને ખબર જ ના હોય તો એનો અર્થ બી ખબર ના પડે. એ તો દુનિયામાં બી શીખવાડે છે અન્ય વસ્તુ સમજવા માટે. તો પછી એને તત્વમાં સામેલ કેમ ના કર્યા? એવો બી તો પ્રશ્ન થઈ જાય ને. તો બધાને નાખવું હતું એમ. વ્યાકરણની થોડી બી ગડબડ થઈ જાય. બધા ટેન્સ, પાસ્ટ ને ફ્યુચર ટેન્સ ને બધું આવે છે, મને યાદ નથી એટલું બધું. અને અગર એમાં આપણને કોઈ ખ્યાલ ના હોય જે તો કેવી ભૂલ થઈ જતી હોય છે. તો કે એ વ્યાકરણ છે. હજી શું લખ્યું જુઓ. હવે એવી પરંપરા તો વ્યાકરણ વાળા પણ કહે છે કે વ્યાકરણ ભણવાથી અર્થનો નિર્ણય થાય છે, તથા ભોજન આદિના અધિકારી પણ કહે છે. જો આ ભોજન આદિના અધિકારી એટલે શું? ભોજન આદિના રુચિ વાળા છે એ પણ કહે. આપણે ત્યાં પણ કહે ને લોકો જો કઈ રીતે કહે. ભોજન કરવાથી શરીરની સ્થિરતા થતા તત્વનિર્ણય કરવાની સમર્થ થાય. આપણે બી મનમાં પડ્યું છે કે નહીં કે જ્યારે ભોજન બરાબર એક્સરસાઇઝ ને ભોજન આદિ શરીરને બરાબર રાખીએ તો ધર્મ થાય ને. શરીર સારું હોય તો ધર્મ થશે ને મહેન્દ્રભાઈ? પણ એવું માનીએ છે કે નહીં? મગજમાં ક્યાંક તો બેસતું છે ને. નહીં, વાત તો સાચી છે, ધર્મ આપણો સાચો છે, પણ એના માટે જરા ઇન્દ્રિયો અને આ ઇન્દ્રિયોના ઢગલારૂપ જે શરીર છે એ સ્વસ્થ હોય. શરીર સ્વસ્થ હોય તો ધર્મ થાય કે અસ્વસ્થ હોય તો ધર્મ થાય?
ખ્યાલ આવે કે અરે શરીર હું નથી, હે ને, એનાથી ભિન્ન ચિન્માત્ર જ્યોતિ છું. શરીરનો ત્રણેય કાર્ય મારામાં ભાવ છે, એ જળ છે, હું ચેતન છું, હે ને. એનાથી પોતાને ભિન્ન અનુભવ કરવાનું નામ ધર્મ છે. અને તું કહે છે કે શરીરને સારું રાખીએ અને પછી ધર્મ કરીએ, એ વાત ક્યાં આવે છે? શરીરને સૂકવીને ધર્મ થતો નથી કે શરીરને તાજું રાખીને ધર્મ થતો નથી. બે માન્યતાઓ ચાલુ છે. અને એક જણ એમ કહે છે કે શરીરને એવું સૂકવી નાખો ઉપવાસ કરીને કે જેથી ધર્મ થાય. અને એક એવું ગ્રુપ ચાલે છે કે નહીં, શરીર તો ખાઈ પીને બરાબર થોડું વ્યવસ્થિત રાખવું જોઈએ, અને ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેવી જોઈએ સાંભળવા માટે. આમ ધ્યાન કરવું હોય તો બેસી શકે ને કેળ વળી ના જવી જોઈએ. તો એના માટે બી તો થોડું શીરા પૂરી કે જે પણ ખાતા હોય ખાવું જોઈએ. એ બંને જણો આ ધર્મની ઠેકડી ઉડાવે છે, મજાક કરે છે. ધર્મ આત્માની પર્યાય છે અને આત્માના આશ્રય પ્રગટ થાય છે. તો શરીર વચ્ચે ક્યાં આવે? ખ્યાલ? એ તો શરીર સંયોગમાં છે અને તું એને વચ્ચે લે છે, એ તો મોહ છે. ભૂલ તો એ જ છે ને. એવી બધી વાતો સમજવા જેવી છે ભાઈ. જો એટલા માટે કહું છું કે ક્યાંય ને ક્યાંય વાત પડી છે. જો શું કહ્યું કે ભાઈ વ્યાકરણ વાળા બી એમ કહે કે ભણવાથી અર્થનો એટલે પદાર્થોનો નિર્ણય થાય, તથા ભોજન આદિના અધિકારી પણ કહે છે. કેવો શબ્દ વાપર્યો છે, રુચિવાળા અધિકારી. એટલે ભોજન કરવાથી શરીરની સ્થિરતા થતા તત્વ નિર્ણય કરવાની સમર્થ થાય, એને એવી પણ એવી યુક્તિ કાર્યકારી નથી. તો એવી યુક્તિ પણ થશે એમ અહીંયા કહે છે. જો અહીંયા શું કહે, ખ્યાલ આવે પ્રશ્નનો? એનું લોજિક ફરીથી વાંચું. તમે કહેશો કે જાણ્યા વિના પ્રયોજનભૂત તત્વનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી, માટે એને તત્વ કહે છે. જો તમે એમ કહો તો દુનિયામાં આવા લોકો બી પડ્યા છે. કોણ? વ્યાકરણ વાળા. અને કે વ્યાકરણ જાણવું જોઈએ, આત્માને જાણવું જોઈએ કે વ્યાકરણ જાણવું જોઈએ? આત્માને સમજવા માટે તો વ્યાકરણ જાણવું જોઈએ ને. એ પાછી વાત આવે સ્વાધ્યાય માટે. તમે જ કહ્યું હતું ને કાલે, પંડિત ટોડરમલજી કહે છે કે વ્યાકરણ અને ન્યાયનો થોડો ઘણો અભ્યાસ તો હોવો જોઈએ, જેથી મોટા ગ્રંથોના રહસ્ય ખુલે છે. હેલા તો કે ભાઈ એ વાત તો એક સ્વાધ્યાયની મુખ્યતાથી છે. અને એ તો કેટલું કે જેટલું અત્યારે આપણને ખબર પડે છે ને એટલું જ, એને એનાથી વધારે જરૂર નથી. એટલી જ વાત છે. અને ઠીક છે, તું એમ કહે છે તો પછી એ તો વ્યાકરણ આદિ બધા જ તારા 16 તત્વ શું કામ? તારા તત્વ તો કેટલા થઈ જાય? તો વ્યાકરણ આદિ સમાસ છે, સંધિ છે, કર્તા કર્મ કારક છે, આ બધું આવે ને વ્યાકરણ આદિમાં. ન્યાય આદિના વિષયોમાં તો બધું આવે ને. એ બધા ટેન્સ છે, કાળ છે, એ બધું જ કે તમે તત્વમાં કેમ ના લીધા, એ આટલા તત્વ કેમ લીધા? તો એ વાત તો થાય છે. જો તત્વ નિર્ણય કરવાની સમર્થ થાય પણ એવી યુક્તિ કાર્યકારી નથી. જો અહીં જો એમ કહેશો કે વ્યાકરણ ભોજન આદિ તો અવશ્ય તત્વ જ્ઞાનના કારણ નથી, એ તો લૌકિક કાર્ય સાધવાના કારણ છે. એને એમ કહ્યું એને કે તમે એમ કહો કે એ તો લૌકિક કાર્ય, વ્યાકરણ આદિ તો લૌકિક અભ્યાસ કરવો હોય, કોઈને કોઈ એન્જિનિયર બનવું હોય, ડોક્ટર બનવું હોય, કોઈ મતલબ કવિ બનવું હોય કે કોઈ માસ્ટર્સ બનવું હોય કોઈ લેંગ્વેજમાં, તો એના માટે જરૂરી છે, એટલે અમે એને નથી લીધા. એમ એના તરફથી પ્રશ્ન આવ્યો. તો અહીંયા શું કહે છે? તો જેમ એ છે તેમ કહે તેમ, ફરીથી, તો જેમ એ છે તેમ કહેલા તત્વો પણ લૌકિક કાર્ય સાધવાના જ કારણો છે. જેમ એ લૌકિક કાર્ય સાધવાના કારણો છે, તમે પણ જે કહો છો એને આત્મા સાધવાની વાત ક્યાંથી આવી? અરે તમે જે પ્રમાણ કહો છો, નામ તો પ્રમાણ આપ્યું, અને પ્રમાણમાં પ્રત્યક્ષ ભેદ કહ્યો, અને પ્રત્યક્ષમાં ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ કહ્યું. તો ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ તો એનો વિષય આત્મા તો બનતો જ નથી. તો ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે એમાં તો એના વિષયો તો મૂર્તિક છે, બહારના પદાર્થો છે. તો એનાથી આત્માની શાંતિ થાય એવું કેવી રીતે બને? એટલે એ તો દુનિયાદારીની વાત આવી એમ અહીંયા કહે છે. જો જેમ લખ્યું છે અહીંયા એટલા માટે, જેમ ઇન્દ્રિય આદિથી જાણવાને પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણ કહે છે. તમે તમારા તત્વોને કોઈ બી રીતે વેલિડ ગણાવવા માટે કહો છો કે ભાઈ એનાથી એમ કે લૌકિક કાર્યની વાત નથી, અમે તો એનાથી આધ્યાત્મિક કાર્ય કહીએ છીએ. તો તમે જે પ્રમાણ લખ્યું છે જુઓ, જેમ ઇન્દ્રિય આદિથી જાણવાને પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણ કહે છે. એમ પ્રમાણ એમને તો જે સમ્યક જ્ઞાન પ્રમાણ એવું બધી તો ખબર જ નથી, ભેદ જ્ઞાનની ખબર નથી, સ્વપર ભેદ વિજ્ઞાનની ખબર નથી. એ તો પ્રમાણ જ્ઞાન કોણે કહે છે? 4 ભેદ કહે ને, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ અને ઉપમા. તો પ્રત્યક્ષમાં એમને શું લીધું છે? વાંચજો કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન.
ઇન્દ્રિયથી જે પ્રત્યક્ષ થાય ને, આંખેથી મેં જોયું, કાનેથી મેં સાંભળ્યું, તો કહે છે કે આ કાન નાક એનાથી જે પદાર્થોને જાણવું થાય છે એનાથી તો કોણ જણાય છે? પૂતગલ. અને પૂતગલને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય કે પૂતગલથી ભિન્ન આત્માને જાણવાથી અનુભૂતિ થાય? તો કે પછી એના આત્મા તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે, એ તો સંવેદન પ્રત્યક્ષ છે, ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે જ નહીં. તો પછી કે તમે જે તમારું જે અહીંયા પ્રમાણ આદિ કહ્યા છે એ તો લૌકિક કાર્ય સાધવા માટે છે, કોઈ પરલૌકિક કાર્ય સાધવા માટેની વાત નથી. જો આગળ ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ કહે છે, વાહ સ્થાણુ પુરુષાદિમાં સંશયાદિકનું નિરૂપણ કર્યું. આ શું છે? સ્થાણુ. સ્થાણુ અને પુરુષાદિક. સ્થાણુ એટલે ઠૂંઠ. ઠૂંઠ હોય ને, તના પેડનું જે ઓલું ઠૂંઠ હોય ને રણમાં, તો એ આપણને એમાં સંશય થાય કે આ પુરુષ છે કે ઝાડ છે, પુરુષ છે કે ઝાડ છે. તો એમાં શું ભેદ જ્ઞાન થાય? હેને, મતલબ કે મારે પહેલા મારે ઘર હોય તો કે 101 નંબર તમારો છે કે 102 નંબર તમારો છે, તો અમે તો ભેદ જ્ઞાન કરીએ છીએ કે 101 નંબર અમારો છે, 102 નંબર નથી અમારો. તો કે એને ભેદ જ્ઞાન નથી કહેતા. હેને, એ તો વાસ્તવમાં અભેદ, ખરેખર તો એ તો પરદ્રવ્યથી અભેદ કરીને પર્યાય દ્રષ્ટિ છે. ઘણા લોકો કહે કે ભેદ જ્ઞાન થયું ને, અમને બી ભેદ જ્ઞાન ખબર છે કે ભાઈ જો આ ઘર મારું નથી, આ ઘર મારું છે. તો એ કયું ભેદ જ્ઞાન થયું? એ ભેદ જ્ઞાન થયું કે પર્યાયની દ્રષ્ટિ થઈ? એ તો કોઈ અભેદની દ્રષ્ટિ ક્યાં થઈ એમાં? એ તો સર્વ મકાનો, સર્વ પદાર્થો એ જુદા ને હું જુદો, એનું નામ ભેદ જ્ઞાન છે. તો કે તમે તો એને સંશયાદિ કહો છો કે આ ઠૂંઠ છે ને આ પુરુષ છે. તો કે એમાં તો જીવન પસાર કર્યું હે ને, આમાં સુખ હશે કે આમાં સુખ હશે, હે ને, ગરમ પાણીમાં સુખ હશે કે ઠંડા પાણીમાં, શિયાળામાં મજા આવે કે ઉનાળામાં, કે આખું જીવન આ જીવે આવી કલ્પનાઓમાં જ કરે. તીખામાં મજા આવે કે ગળ્યામાં મજા આવે, તો કોઈ કદી એ નિર્ણય જ નથી કરી શકતા. એ રીતે આખું એમ કહે છે. તેથી જેને જાણવાથી, હવે જુઓ, હવે અહીંયા સાચી વાત કહી એમને પંડિતજી કે જેને જાણવાથી કામ ક્રોધાથી અવશ્ય દૂર થાય, નિરાકુરતા ઉપજે, તે જ તત્વ કાર્યકારી છે. હવે તમે જે વિજ્ઞાન કરાવો કે આ ઠૂંઠ છે કે પુરુષ છે, એનાથી શું? એવા તમે સંશયને, એક સંશય નામનો એક તમે ટોપિક આપી દીધો કે એનાથી આપણે જ્ઞાન વધે, કે કોઈ તર્ક આપીને સંશયનું નિવારણ તર્કથી થાય, અને તર્ક વાદ વિવાદથી તર્ક થાય. તો કે આ બધી તમે પ્રોસેસો બતાવી, તો એ પ્રોસેસોમાં કોઈ ક્રોધ, કામ ક્રોધ આદિના ભાવ કરવાની વાત છે? એવી થોડી એક ગંધ આવે છે એમાંથી કે તમે જે વિધિ કહી ઉપર કહીને આ વિધિ કે પહેલા સંશય કરવો જોઈએ, અને સંશયનું નિવારણ શાંતિ થાય, તર્કથી થાય. વાત તો સાચી છે હે ને, એનાથી પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય. અને તર્ક કેવી રીતે થાય? તો કે વાદ વિવાદ, આચાર્ય અને શિષ્ય વચ્ચે વાદ વિવાદ થાય, અને એમાં બી વિતંડાવાદ બી છે. તો એ રીતે અનેક પ્રકારથી વાદ વિવાદ કરી અને સિદ્ધિ કરવાની. શું સિદ્ધિ કરવાની? કે જાણમાં જીવ છે, કે હું જીવ છું, કે હું જીવ છું એવી સિદ્ધિ કરવાની વાત તો તમારામાં કીધી જ નથી. જાણમાં જીવ છે તો જગદીશચંદ્ર બોઝે બી નક્કી કર્યું કે મને કયો મોક્ષ મળ્યો. આખું જીવન એક પાનામાં જીવ છે એટલું નક્કી કરવામાં મૂર્ખ છે કે એટલું આખું જીવન બરબાદ, એની બુદ્ધિ બરબાદ કરી નાખીને દુનિયામાં મોટો વૈજ્ઞાનિક કહેવાય, અને હાર તોરા પહેરીને ખુશ થઈને ચાલ્યો ગયો નરકમાં. શું મતલબ છે? ખ્યાલ આવે? આખી વસ્તુ કોઈ મતલબ નથી ભાઈ. અને આપણને એમ લાગે કે જગદીશચંદ્ર બોઝ ને ફલાણા વૈજ્ઞાનિક બાબા એટોમિક ના શું મતલબ છે? એ તો બધા અપ્રયોજનભૂત તત્વ. એને ખબર છે કે જેમાં જાણવામાં આવે છે જ્ઞાન તત્વ છે, હે ને, આ બધું જેમાં જે રિસર્ચ થયું અને રિસર્ચ જેનામાં જ્ઞેય બન્યું એ જ્ઞાન છે, અને એ હું છું, હે ને. તો એવી તો ખબર જ નથી. તો કે એમ રહીને રાગના ભાવની, માનના ભાવની, ક્રોધાદિના ભાવની, તો એક વી જગ્યાએ તમે જે પ્રમાણ આદિની વિધિ કહી એમાં તો ગંધ બી નથી આવતી, કે આમ કોઈ સારો બી નથી આવતો કે ભાઈ તું આ તત્વનું થી તારો ક્રોધ મટી જશે, કે તને મુક્તિ મળશે, કે કર્મની નિજરા થશે, કે તને સ્વરૂપની લીનતાનો કોઈ આમાં તને માર્ગ મળશે. એવી તો એક બી વાત નથી. તમને ખ્યાલ ના આવે આમ શું કહીને શું કહું છું? એમ કહીને એમ કહું છું કે આ બધો માર્ગ છે, હે ને. તમને મેં કાલે કહ્યું હતું કે આના જે તોડમાં, આના જે ખંડનમાં આપણા તત્વનું નિરૂપણ આવે છે. સાચા તત્વ, આપણા એટલે સાચા, એટલે સાચા એ આપણા, એમ, અને એ રીતે એવા તત્વનું નિરૂપણ આવે છે. તો એના દ્વારા આપણે આપણી બુદ્ધિને
વ્યવસ્થિત કરીએ. મતિ વ્યવસ્થિત કરવી એ બી એક પૂર્વની તૈયારી છે. મતિ વ્યવસ્થિત કરવાની સાથે સાથે શ્રદ્ધામાં સ્વરૂપનું વલણ બનવું એ અંતરણ પુરુષાર્થ છે, અંદરનો પુરુષાર્થ છે, પેટનો પુરુષાર્થ છે. અને એને લઈને પ્રતીતિ પ્રગટ થઈ જાય એ વાસ્તવમાં સાચો પ્રગટ પુરુષાર્થ છે. અને સ્વરૂપ લીનતા અને પ્રતીતિ થયા પછી સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધારે એ પુરુષાર્થનો વિકાસ છે. અને સ્થિર થઈ જાય કાયમ એ પુરુષાર્થનું ફળ છે. અને આ છે જૈન શાસન, આ છે જૈન મહારાજ. ખ્યાલ આવે છે સંગીત કેટલું સરસ છે, સુંદર. ક્યાંય નથી જવાનું. આના માટે સુખી થવા માટે ક્યાંય જવાનું નથી, હે ને? જ્યાં છું ત્યાં પોતાની સાથે રહેતા શીખો. આ દિવાળીમાં એક વાર્તા ઉઠાઈ હતી, બરાબર છે કે તમે હતા? પોતાની સાથે રહેતા શીખો, કેવી રીતે રહેવું, હે ને? ઘડીકમાં કોઈ વક્તવ્ય સાથે, માનો વક્તવ્ય સાથે કેટલું સરસ સુંદર વર્ણન કરી રહ્યો છું મહેન્દ્રભાઈ. નહીં, એનો અર્થ કે હું વક્તવ્યની સાથે રહું છું અને મેં મારી શાંતિ ખોઈ નાખી. હવે 4 જણ કે એના કરતા 7મો લીધો હતો, એક કે 9મો લીધો હતો, એક એમ કે નહીં આ બરાબર છે, આ તો ક્યારે સાંભળ્યું નથી. હવે મારી મજા એ લોકોની કોમેન્ટ્સના આધારે થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બીજે સ્ટાર્ટ ને હવે મારી મજા તો મારી કોમેન્ટ્સના આધીન થઈ ગઈ, પરાધીન થઈ ગઈ. તો હવે જ્યારે મહેન્દ્રભાઈ કે નહીં ભાઈ આ તો બહુ ન્યાયના વિષય, મજા આવી ગઈ. થોડી વાર પછી કાલે એ વાત પડી, બે બેને એવી વાતો કરે કે આ શું આ વિતંડા ના કરતા, તો મારી મજા બગડી ગઈ. તો હું કોની સાથે છું? ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ છે ભાઈ માર્ગ. તો વાણી જુદી, આત્મા જુદું, વાણીનો ભાવ જુદો. કેટલું સરસ છે! વાણી અજી તત્વ, વાણીનો ભાવ આશ્રવ તત્વ, અધ્યાત્મમાં એવી પૂદગલ જેવું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને એ જેને અને હું જીવ તત્વ, આ બધું જેનામાં જણાય છે એ હું જીવ તત્વ. જાણવાનો મારો સ્વભાવ, જાણવાની ડ્યુટી નહીં, જાણવાની મજબૂરી નહીં, જાણવાનો મારો સ્વભાવ. એટલે આશ્રવ કરવાનો મારો સ્વભાવ નહીં. કેટલી બધી વાત છે. અને સીધું આ ભેદ ક્યાં છે? 7 તત્વ આમ ધારા દેખાય તમને. જ્યાં જુઓ ત્યાં 7 તત્વની અંદર પૂરું વિશ્વ સમેટાઈ જાય. અને એના અંતર્ગત કહે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં પૂરું વિશ્વ, વિશ્વમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સિવાય બીજું છે શું, હે ને? ખરેખર તો દુનિયામાં અગર પદાર્થોનો કોઈ બોધ કરવો હોય તો 2 જ પદાર્થો છે. કયા? એક સ્વ અને એક પર. બરાબર છે? હવે કરવાનું શું છે? મતલબ સુખી થવા માટે જે સ્વ છે એમાં આપનાપન કરવાનું છે, અને પર છે એમાં પરાયપન કરવાનું છે. પરને પર કરવાનું છે કે પરમાં પરાયપન કરવાનું છે? હાલાકી નહીં. હવે છે અને સ્વમાં આપનાપન કરવાનું છે. તો પેલા એ તો બતાવી દો કે અમે તો સ્વમાં જ આપનાપન કરીએ છીએ. તો કે તને સ્વની ખબર નથી, એટલા માટે શાસ્ત્ર લખવા પડે કે સ્વ શું છે અને પર શું છે. બરાબર છે? આટલી વાત છે ભાઈ. જો ગજબ છે. અહીંયા શું કહે છે કે બહુ ગમે છે આ કથન મને. તેથી જેને જાણવાથી કામ ક્રોધાદી અવશ્ય દૂર થાય, નિરાકુરતા ઉપજે, તે જ તત્વ છે. એમ લઈ લો, એ જ તત્વ છે સાચા, અને એ જ તત્વ કાર્યકારી છે, એટલે પ્રયોજન છે. બધું જેટલું ભાઈ બધું જે ભણ્યા એનું શું થઈ ગયું? એનું આટલું બધું 15-20 વર્ષ અમેરિકા જઈને શીખી આવ્યા ને ક્યાંક ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને ભણી આવ્યા ને એ શું થઈ ગયું કે એ જે પણ થઈ ગયું હોય એનાથી કોઈ કામ ક્રોધ મટાડવાની વાત એમાં આવી હતી, હે ને? એમાંથી કોઈ મતલબ કે હું કોણ છું એની કોઈ મેસેજ આવ્યા હતા? એવો કોઈ ઉપદેશ એમાં હતો? પોતાની પહેચાન, આઈડેન્ટિટી જે આપણે અનાદિથી ભૂલી ગયા છે, એની આઈડેન્ટિટી એમાં કોઈ જગ્યાએ હતી? તો કે કંઈ જ નહોતું એમાં. તો પછી આપણે શું કર્યું કહેવાય? આમ આપણને બુદ્ધિથી ખબર પડે કે એમાં એક પણ મારું જે પ્રયોજન છે, મારી પહેચાન જે મારાથી ભૂલાઈ ગઈ છે, પહેચાન જતી રહી છે કે ભૂલાઈ ગઈ છે? ભૂલાઈ ગઈ છે. એ પહેચાનની પણ વાત નથી. અને મને જે દુઃખના કારણો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ આ ભાવનું પણ કોઈ એમાં સંકેત નથી. ઉપરથી એના પોષણ કરવાની વાત છે. અને એને પોતાને તું બહારમાં જે આવિષ્કારો કરે છે એ તું કર્તવ્ય માને છે. અને તું તારું એમાં જે શરીર આદિની તારી 5 ઇન્દ્રિય સાથેની પરિસ્થિતિ છે એને તો તારું સ્વરૂપતા બતાવ કરે છે. બધું જ સુખથી જુદા, સુખથી વિરોધની વાતો છે. અને એ કહે કે હું ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને ભણ્યો, તો હવે એને કયું સર્ટિફિકેટ આપવું જોઈએ એ તો પોતે જ નિર્ણય કરી લે. કયું સર્ટિફિકેટ આપવું ચંદ્રકાંતભાઈ? એને ગરજ છે.
તો એ માતા પિતાને એમ થાય છે મારો દીકરો 2 વર્ષ જઈ આવ્યો હોત, થોડું શીખીને આવી ગયો હોત કે બીજા 2 વર્ષ ને પછી 2 વર્ષ ભણે પછી શું વિચાર આવે, બીજા 2 વર્ષ થોડા રૂપિયા ભેગા કરીને આવી જાય, પછી શું, પછી તો બસ આવીને ખાલી ગુરુદેવ સીધે જ સાંભળવા, બસ પછી કરી શકશે, શક્ય છે. આવી મતિ છે બાળકો કરતા મા બાપની મતિ બી આવી બગડેલી છે કે નહીં, 2 વર્ષ તું શીખી આવે ત્યાં તું અને પછી એમ કહે કે ત્યાં જોબ કરી લે તો અહીંયા વધારે પેકેજ મળે અને કાં તો એવા ત્યાં એટલા બધા પૈસા મળે છે કે 5 વર્ષ ભેગા કરી લે પછી તો હે ને. કેટલા પૈસા હતા તીર્થંકરોના જીવો પાસે, ચક્રવર્તીઓ પાસે, કેટલું ધન હતું, કેવા ઠાઠ હતા. અરે એ માય ને આજે બહુ સરસ આવ્યું, જ્ઞાની ને સામગ્રીથી ન દુઃખ બાસે છે કે ન સુખ બાસે છે, હે ને. બહુ આજે તો એવું હતું ને લિસ્ટમાં પુણ્યના ભાવ વિષ્ટા લાગે છે, પુણ્યનું ફલ વિષ્ટા લાગે છે, અને પુણ્યનું ફલ એ ધર્મનું ફલ માને છે. કોણ? અજ્ઞાની. પુણ્યનું ફલ સામે શું માને છે? ધર્મનું ફલ માને છે, અને પુણ્યમાં મળતી સામગ્રી સુખનું કાળ માને છે, એને ભોગોમાં સુખ માને છે. હવે એની મતિ ખરાબ થઈ છે ને, તો હવે જૈન શાસનમાં કહેલા 7 તત્વ એના જે સંબંધી ભૂલ અને એ સંબંધી ભૂલ સુધારવાની જે વાસ્તવમાં જે ઇન્ફોર્મેશન એ ઉપયોગી કેટલી હોઈ શકે, જબરજસ્ત ઉપયોગી છે કે નહીં શકે. હવે એ ન કરે તો ન થાય, કરે તો થાય, એવું છે. જો આગળ શું કહે છે, જો ટૂંકમાં એમ કહે છે કે ભાઈ તમે જે તત્વ કહે એમાં આત્મા બાત્માની તો કોઈ વાત જ ના આવી. હવે એ કહે છે કે નહીં એવું નથી, અમે આત્માની વાત કરી છે. જો કહે છે, જો તમે કહેશો કે પ્રમેય તત્વમાં આત્માદિકનો નિર્ણય થાય છે, હે ને. આગળ જુઓ પહેલો પેરેગ્રાફ છે ને, એમાં લખ્યું છે પહેલા પ્રમાણને ભેદ કયા, પછી પ્રમેયના ભેદ કયા. આત્મા, દેહ, અર્થ અને બુદ્ધિ ઇત્યાદિને પ્રમેય કહે છે. તમે એમ કહો છો કે અમે આત્માની વાત જ નથી કરી, આત્માની વાત જ નથી કરી, તો અમે પ્રમેયના ભેદમાં આત્મા કહ્યો કે ના કહ્યો આવે છે કે નહીં. હવે તમે જે આત્મા કહ્યો એ કોને તમે આત્મા માનો છો, હે ને. અરે અમે તો આ જે જીવ દ્રવ્ય છે ને એને પણ આત્મા માનવા તૈયાર નથી. જૈન શાસન તો એમ કહે અમે તો ખાલી એક જ તો ભક્ત આત્મા, શુદ્ધાત્મા, ભગવાન આત્મા, અસલ આત્મા. અસલ આત્મા કયો ભાઈ? જૈન શાસનમાં જડથી જીવનું વેદ જ્ઞાન નથી કહ્યું. જડથી જીવનું વેદ જ્ઞાન તો આમે ખબર પડે છે, ત્યાં તો જીવથી જીવનું વેદ જ્ઞાન કહ્યું છે. આ બહુ મોટી વાત છે. હવે જડથી જીવ જુદો છે એ સમજાવવાની વાત છે ભાઈ સુરેશભાઈ. હા જુદા છે. હવે તો આમે વગર ભણે ખબર પડે છે, એ તો મોહમાં માનવા તૈયાર થતું નથી. પણ જીવથી જીવનું ભેદ જ્ઞાન, હે ને જીતુભાઈ, બરાબર છે. જીવથી જીવનું ભેદ જ્ઞાનની ગાથાઓ છે આ બધી, કે તમે જે જીવ દ્રવ્ય કહો છો અને જીવના પરિણામ ભલે કેવલ જ્ઞાનના લેવલના હોય તો પણ અમે એમાં કોઈ મોહિત થતા નથી. હવે તો એ જેમાંથી આવે છે, જેના આશ્રયથી આ પરિણામ એવું થઈ જાય છે, કેવલ જ્ઞાનની વૃત્તિઓ લઈ લે છે, હે ને. એ કુંડ, એ વાસ્તવમાં ગોદામ, એ વાસ્તવમાં સ્ત્રોત એ અમે છીએ, અને એ છે જીવતું. હવે ક્યાંથી આને સમજમાં આવે? બોલો. જો બહુ સરસ જવાબ આપ્યો છે, અને બહુ સરસ. જો તમે કહેશો કે પ્રમેય તત્વમાં આત્માદિકનો નિર્ણય થાય છે, તેથી તે કાર્યકારી છે. અમારું પ્રમેય તત્વે કહ્યું છે એમાં આત્મા અમે શબ્દ મૂક્યો છે, જોઈ લો એમ કહે છે. હવે જવાબ આપે છે, જો પણ પ્રમેય તો બધી વસ્તુઓ છે, હે ને. પ્રમેય તો બધી વસ્તુઓ છે, પ્રમિતિનો વિષય નથી એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? માટે પ્રમેયને તત્વ શા માટે કહ્યું, હે ને. તત્વ તો બધી વસ્તુઓ થાય, તો કે પ્રયોજનભૂત તત્વ જે તમે અમે આત્માને અલગ શુદ્ધ આત્માને તાર્યો, જીવ તત્વ. 7 તત્વમાં જીવ પદાર્થની વાત છે, જીવ દ્રવ્યની વાત છે કે જીવ તત્વની વાત છે. અને આ ક્લાસમાં મેં લીધેલું છે, શનિવારના ક્લાસમાં બહુ મહેનત કરેલી છે. હવે નેક્સ્ટથી પાછા કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છીએ આપણે. નેક્સ્ટ શનિવારથી ઘણી બધી વાતો ભણવાની છે આપણે. હજુ તો ઉપયોગ ચેપ્ટર તો બાકી જ છે, વિશેષ ગુણો તો આપણે ગયા જ નથી, એને મુખ્ય વાત છે. તો જો શું કહે છે
પ્રમેય તો પ્રમિતિ એટલે જ્ઞાન, પ્રમિતિ એટલે જે જ્ઞાન, પ્રમિતિ જે સર્વનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું પરિણામ છે એને પ્રમિતિ કહે છે. અને એમાં તો સર્વ વિશે પ્રમેય બને છે. તો સર્વ વિશે પ્રમેય બને છે તો એમાં આત્મ તત્વ ક્યાં તાર્યું તમે? અને જેમાં જે પ્રમિતિ છે, જેમાં પ્રમેય બને છે, એ જ્ઞાન, એ જ્ઞાયક હું છું અને જ્ઞાનમાં સર્વ જાણવામાં આવવા છતાં જ્ઞાન મલિન થતું નથી, ગેકૃત અશુદ્ધતા થતી નથી. છઠ્ઠી ગાથા એવું ક્યાં કહ્યું છે તમે? તમે તો એમ કહો છો કે જે જાણવા, જે પ્રમિતિ થઈ ને એ મહાન. અહીંયા કહે છે કે અમારે ત્યાં કેવલ જ્ઞાનને મહાન કહ્યું જ નથી. કેવલ જ્ઞાનને મહાન કહ્યું છે કે જ્ઞાન સ્વભાવને મહાન કહ્યું? સમજમાં આવે છે? આનો અર્થ રાજભાઈ સમજમાં આવે છે? અને જ્ઞાનને મહાન કહ્યું એટલે જ્ઞાન એટલે કોણ? આત્મા. એ આત્મા કોણ? હું. કેવલ જ્ઞાનને લઈને મહાન છે કે જ્ઞાન સ્વભાવ છે એટલે મંગલ છે. જીવ જ્ઞાન રૂપી જ્ઞાન સ્વભાવ જીવનો છે એટલે મંગલ છે. બસ વાત એટલી છે કે જ્ઞાન સ્વભાવ હું છું એમ આત્માના દર્શન કરે. તમને ખ્યાલ છે? આ જ્ઞાન સ્વભાવ મારો છે, હું જ્ઞાનમય છું, હું ચૈતન્ય મૂર્તિ છું, એનો અર્થ શું? કોઈને ખબર છે? થોડું વિજ્ઞાન લઈ લઈએ કે આપણને ન મને મજા આવે છે કથનો કહીને ચાલ્યા જવામાં, વગર પ્રયોગે ન તમને મજા આવશે. બતાવો કે આ તો રોજ ને આપણે સાંભળીએ છીએ કે હું જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા, હું ચિન્હ માત્ર જ્યોતિ, હું ચૈતન્ય મૂર્તિ છું, હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, પ્રભુ છું, ભગવાન આત્મા. બરાબર છે? તો એનાથી શું? તમે જ્ઞાન સ્વભાવી તમે છો સંપલિત, એમ જ્યારે અહીંયાથી કહ્યું, એનો શું અર્થ? એને કેવી રીતે પ્રયોગમાં બેસાડવું? એમાં શું કહેવું? એ કહીને શું કહેવું? કોઈ કહેશે? હે ને? કોઈ કહેશે? બહુ સરસ. જ્ઞાન સ્વભાવી હું છું એનો અર્થ કે હું અકર્તા છું. આ નીકળે છે. માન લો કે તમે દુકાન મકાન એ સંબંધી તમે એ દુકાન મકાન તમે કર્યા કે દુકાન મકાનને તમે જાણ્યા? હે, તમે રોજ સવારે રોટલી બનાવો છો કે બનતી રોટલીને જાણો છો? તમે શું માનો છો અને છો શું? પતિ કે આટલું જ છે મુક્તિ માટે. માનો છો શું? અત્યાર સુધી કેટલી રોટલી બનાવી? કેટલી બનાવી હશે જીવે રોટલી? આજ સુધી કે નથી બનાવી. અને આ તો કહે છે કે 50 વર્ષથી રસોઈઘર મારા કંટ્રોલમાં છે. તો એ કહે છે એટલે કે તું તારું કાર્ય હે ને, જે દ્રવ્યમાં જે હોય એ રીતે પણ ને એનામાં જે ગુણ હોય એ રૂપે કાર્ય થાય. કે તારામાં જ્ઞાન છે તો જ્ઞાનનું કાર્ય થયું કે રોટલી બનાવી. આ વચ્ચે રોટલી બનાવવાનો રાગ અને મેં બનાવી એવી મિથ્યાત્વ, એ તો કે એ તે કર્યું, પણ એ કરવા છતાં તું જ્ઞાનમય રહ્યો કે મય થઈ ગયો? તો પછી એ રોટલી બનાવવાની તો વાત જ નથી અને મેં બનાવી એ ભ્રમ છે. એ ક્લિયર થઈ ગયું તો જ્ઞાન શું થઈ ગયું? સમ્યક થઈ ગયું. અને જ્ઞાન સમ્યક થઈ ગયું તો શું થઈ ગયું? નિર્ભાર થઈ ગયું. ભાઈ હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું એનો અર્થ કે આ જળ સ્વભાવી છે ને હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું, એ બે જુદા છે. અને જ્યારે આ બે જુદા છે, અષ્ટાનિકાનો પર્વ પ્રારંભ થઈ ગયો છે ને, તો થોડીક દેવો ત્યાં જઈને સમજી આવે એ આપણે અહીંયા ના સમજીએ. હે જાણનાર છું એમાં અકર્તાનો સ્વાદ આવે તો બરાબર છે, નહીં તો કથનમાં જાણનાર છું એનો અર્થ કે હું અકર્તા છું. જાણનારનો અર્થ કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. જ્ઞાનને વચ્ચે શું કામ લાગે? પૂરા સમયસારમાં જ્ઞાન જ્યોતિ, વેદ જ્ઞાનમાં દરેક સમયસારના દરેક અધિકારમાં સૌથી પહેલા જ્ઞાન જ્યોતિ ઉદિત થઈ મુદિત થઈ એ શું કામ મૂકી દે છે? એનો અર્થ કે જ્ઞાન જ્યોતિને શું કામ લાવે વચ્ચે? કોણે જાણે છે ને કોણે નથી જાણતો એ તો વિષય જ નથી અધ્યાત્મનો. એ તો દર્શનનો વિષય છે, દાર્શનિક વિષય છે. અને આત્મા પરને જાણે છે કે સ્વને જાણે છે, સ્વ પર પ્રકાશક છે, એ તો એ વાસ્તવમાં દાર્શનિક વિષય છે. એ અલગ ફંડામેન્ટલ વાસ્તવમાં મેટર છે. જ્યારે અધ્યાત્મ આવે ને, હું તો જાણનાર છું એટલે હું કરનાર નથી, હું જાણનાર છું એટલે હું જડ નથી. આ તમે અનુભવમાં આવી ગયું એટલે આત્મા અને એનાથી બધું સિદ્ધ થશે. હે ને? હું જાણનાર છું એટલે હું એક છું, એક છું એટલે એકરૂપ છું, એટલે હું શુદ્ધ છું. અને આવું ક્યારથી છું? અનાદિથી. ક્યાં સુધી? એટલે એવો હું ધ્રુવ છું. આ છે સમયસાર.
આ રીતે છે. હું એક છું, હું શુદ્ધ કેમ છું? હું એક છું. હવે સિદ્ધિ કરો કે હું શુદ્ધ કેમ છું. કેમ કે જો મને રાગ આવે તો ક્રોધ આવે તો પરમ દિવસે, પણ એ જતો રહ્યો, એનું જ્ઞાન છે. એનો અર્થ કે હું એમય થયો નથી એટલે શુદ્ધ છું. જ્ઞાનથી આ રીતે શુદ્ધતાની સિદ્ધિ કરવાની છે. અરે તે તો આ પટ્ટીને અહીંયાથી તે હટાવી કે અહીંયાથી અહીંયા હટવાના કાલમાં તે જાણ્યું. ના પણ નિમિત્ત તો છું ને. તો કે યોગ અને ઉપયોગ તો નિમિત્ત છે ને. તો યોગ એટલે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન અથવા શરીરની ચેષ્ટાઓ, અને ઉપયોગ એટલે ત્યાં કયો ઉપયોગ લેવો છે? જેની સ્વચ્છતામાં બધું ઝલકે છે એ ઉપયોગ નહીં. રાગથી સંયુક્ત થયો છે એ ઉપયોગ. તો એ ઉપયોગને જ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપમાં ભેળવીને અનુભવ કરતા જ નથી. એટલે નૈમિતિક ભાવનો પણ કરતા નથી. કેટલી વાત છે, જો જોરદાર છે, કોઈ સામાન્ય વાત નથી ભાઈ. આ તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. આપણે એક શબ્દ બોલી જઈએ છીએ પણ એની પાછળ આટલી બધી મેટર છે. જ્યારે જ્યારે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું એમ યાદ આવે હે ને, ત્યારે કોઈ બી કર્તૃત્વનો બોજો ન અનુભવાય તો તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો એમ તમે અનુભવ કરી રહ્યા છો એમ સમજો. હા, વિચાર કરજો. આપણે ફેર લેશું, ક્યાં વાંધો છે? આવવાના જ છે વિષય. વાત તો એ રીતે છે. જો આગળ અનુભવ ના હોય ત્યારે અનુભવ માટેનો આ વિચાર શક્તિમાં ચાલે છે, અને વિચારની કોટીમાં લેવું જોઈએ, અભ્યાસમાં રાખવું જોઈએ. અભ્યાસમાં રાખવાથી આપણે જે કર્તા બુદ્ધિ છે અને જ્ઞાતા બુદ્ધિ મૂર્છાઈ ગઈ છે અને એને ચાન્સ મળે છે. હે ને? આપણામાં જ્ઞાતાપણું છે, કર્તાપણું નથી. જ્ઞાતૃત્વ તો કર્તૃત્વ છે, પણ અન્ય કર્તૃત્વ નથી. હે ને? આત્મામાં જ્ઞાતૃત્વનું કર્તૃત્વ તો છે, પણ રાગનું કર્તૃત્વ કે રાગના ત્યાગનું કર્તૃત્વ નથી. કઈ ગાથા? 34મી જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન. હે ને? આત્મા રાગને કરે છે કે આત્મા રાગને ત્યાગ કરે છે? શું કરે? અરે આત્મા રાગને કરે છે એ વાત જ નથી, રાગને જાણે છે. હે ને? તો ત્યાં બી જ્ઞાતૃત્વ જ આત્માનું કર્તૃત્વ છે. તો રાગનો ત્યાગ કરે છે કે રાગ ન રહ્યો એનું જાણવું થાય છે. અચ્છા, માની લો કે આપણે આમાં એકત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો હોય, આમાં એકત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો હોય શરીર આદિમાં, તો કેવી રીતે કરશું? બતાવું જરા, પ્રયોગ કરીને બતાવો. હે? પેલા વિધિ તો સમજો. પેલા એ તો કહો કે આમાં એકત્વ બુદ્ધિ છોડવી હોય તો શું કરવાનું? આપણે એકત્વ બુદ્ધિ છોડવા માટે શું કરીએ છીએ? અરે પેલા એક છીએ એ હવે જુદા છે માનવા તૈયાર થતા નથી. છતાં આપણે અહીંયા આ જુદા છીએ, આમ એકત્વ બુદ્ધિ છોડવી છે. તો છોડવામાં શું કરવાનું? શરીર છૂટું કરી દેવું, તો ઉપર 15મા માળેથી પડતું મૂકવું. અરે એમ જાણવું કે આ હું નથી. શું કહ્યું? એમ જાણવું કે આ હું નથી. એનું નામ શરીર આદિના એકત્વનો ત્યાગ. એમાં શું કર્યું? ત્યાગમાં જાણવું થયું કે શરીરનો ત્યાગ થયો? તો જાણવાનું કર્તૃત્વ થયું કે કોઈ ત્યાગનું કર્તૃત્વ થયું? તો આ છે રહસ્ય. તો એ નીકળે છે કે કશું જ કરવાનું નથી. કેમ કે દુનિયામાં બધું જ વ્યવસ્થિત છે. જળ અને ચેતન હંમેશા ન્યારા રહે છે. તો કરવાનું શું છે? જેમ છે એમ માનવાનું છે. હવે કેમ છે એમ કે જે માનવાનું છે એના માટે આગમનો આધાર જોઈએ. એને કહેવાય છે સ્વાધ્યાય. બસ આટલું છે. હે? નહીં, મફત મળે છે ને એટલે. હવે આજ પેકિંગમાં 1 લાખ રૂપિયા ફી લઈને બહુ સરસ મકાન બનાવ્યું હોય બહાર, અને બહુ બરાબર બહાર એક ઓર ઇન્ટરવ્યુ લઈને પછી આ લઈને પછી આ મળીએ. અરે મૂર્ખ છે. જે હમણાં ભાઈ સાથે વાત થતી હતી મારા ગાડીમાં, કે આજે અત્યારે આપણે આ 5મો અધિકાર લઈ રહ્યા છીએ ને ભાઈ તાજુએ, તો એમાં જે તત્વોની મીમાંસા કહી છે, ચલો એ થોડું સૂક્ષ્મ લાગે છે, પ્રમેય છે, આ છે તે છે, પણ જે રામ રહીમ જેવાના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા છે. હવે એમાં તો કોઈ બુદ્ધિનું દેવાનું, એ તો અભણ હોય તોય ખબર પડે કે આ જે બતાવે છે તો તદ્દન જૂઠું છે. તો એને આખું ડેરા જેવું આખી સત્તા ઊભી કરી આ લોકોને છેતરીને. તો એમાં તો આટલા સૂક્ષ્મ વાત નથી ને. એમાં તો કંઈ બુદ્ધિ બહુ લગાવવાની નથી.
પણ મોહમાં બધું પોસિબલ છે. જો આખી કેટલું મોટું નીકળે છે કુંભાર, અને એમાં કેવા લોકો ફસાયેલા નીકળે છે. અને એવી શ્રદ્ધા કે આજે બી માનવા તૈયાર નથી કે અમારા રામ રહી ખોટા છે. હવે ગજબ છે આ મોહનો મહિમા. તો જુઓ, ચલો હવે તમે એમ કહો કે ભાઈ આટલા બધા આ બધા પ્રમેય, સંશય, દૃષ્ટાંત, સિદ્ધાંત, અવયવ, તર્ક એ બધા તો કોને ખબર પડે? એમાં તો કઈ બુદ્ધિની જરૂર નથી ને, તો બી લોકો ફસાય છે. અને બહારના નવી નવી અદ્યતન લાભ અપાવડાવે ને ભોગોની કોઈ સામગ્રીનો ઉપાય બતાવે તો ગમે તેવો અંજાઈ જાય છે. અને એમાં મૂર્ખ બની જાય છે કે એને પોતાના છોકરાને બી સોંપી દે છે. ગજબ છે. એટલે મોહમાં તો જીવ શું નથી માનતો. મોહમાં કરવાના નામે માનવાનું હોય છે. બહારમાં કરવાનું તો કોઈ જગ્યાએ લખ્યું જ નથી. ગજબ છે. બહુ વિચાર કરવા જેવું છે. અને એમ સમજીને એમ સમજવું કે આપણી પાસે જે મેટર છે, આપણી પાસે જે માર્ગદર્શન છે, અને આને એટલી રસિક છે કે તમે વારંવાર એનું તમે ભૂલન કરો ને પ્રકાશભાઈ, તો તમને એમ લાગે સુકૂન મળે, તમને વૈકલ્પિક અપેક્ષિત બી તમને શાંતિ મળે, અને એને લઈને આપણે સાચો પુરુષાર્થ માટે પ્રેરાઈએ. આમાં કોઈ ઇલોજિકલ નહીં, કોઈ અંધશ્રદ્ધા નહીં, કોઈ જગ્યાએ કોઈ પરાધીનતા નહીં. વિચારવામાં બી કેટલું જોરદાર. આ હું ચેતન સ્વરૂપ છે એટલું કહ્યું એમાં બધું જ આવી જાય. હું જ્ઞાન છું એટલું જોરદાર છે. તો પણ આપણે ખબર નહીં, હું એ જ કહી રહ્યો છું કે આપણને હવે આ વારંવાર નહીં મળે. એને આ એટલા માટે આ ગુરુદેવ શ્રી કરુણા કહીને વારંવાર કહે કે ભાઈ તને આ વાત મળી છે, અને બહુ પોચી ભાષામાં કહે કે તું આ બહારમાં રમકડા કમાવામાં ને એ ધમાવામાં તે સમય ગુમાવી દીધો, અને એ બી મળવું તારે યત્નને આધીન નથી ને મળી જાય તો એમાં સુખ નથી. અને તું આમ જાણે એમ લાગે કે ગુરુદેવજીને અંદર એવો ભાવ આવતો હોય કે જલ્દી આ નામ હું અંદર મૂકી દો આ તત્વનું જ્ઞાન. ઘણી વાર એમની જે સમજાવવાની જે તીવ્રતા હોય છે ને, એમાં એવું લાગે કે અંદરમાં કરુણા છે કે નહીં. ક્યાં ફસાય છે આ જીવ, ક્યાં ફસાય છે આ જીવ. ગજબ છે. જો હા, તમે કહેશો કે પ્રમેય તત્વમાં આત્માદિનો નિર્ણય થાય છે, તેથી તે કાર્યકારી છે. પણ પ્રમેય તો બધી વસ્તુઓ છે, પ્રમિતિનો વિષય નથી એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. તો માટે પ્રમેયને તત્વ શા માટે કહ્યું? આત્માદિ તત્વ કહેવાતા હે ને. તો એમાં તો જ્ઞાનમાં તો બધા વિષયો બને છે. કાં તો બધાને તત્વમાં નાખો, હે ને, કાં તો બધી જે પ્રયોજનભૂત છે આત્મ તત્વને કહો. તો એવું તો કઈ કાલે તમે જે આત્માને કહો છો એને હમણાં કહેવા વાળા છે. વેરી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં તમે આત્મા કોને કહો છો એની બધી ચર્ચા નીચે આવવા વાળી છે. જો તમે કહેશો કે હા આગળ વળી આત્મા લખ્યું છે તરત જ છે વેરી નેક્સ્ટ. વળી આત્માદિકનું સ્વરૂપપણું પણ અન્યથાપણું પણ કર્યું છે. ચલો તમે જે પ્રમેયમાં આત્મા કહ્યો તો બતાવો આત્મા કોણ છે. હવે પૂછો એમને, સ્પષ્ટતા જ નથી, બતાવી જ નહીં શકે પહેલા તો. અને જે બતાવ્યું છે એ આપણા ગળે નહીં ઉતરે. હા બતાવ્યું છે હમણાં અહીંયા. એમને જે બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, કેમ કે સ્પષ્ટતા જ નથી, હે ને. અને એ તો ઠીક છે, આપણે અનાદિથી કેટલાય તીર્થંકરો થઈ ગયા, અનંતકાલ થવાના છે. એક તત્વમાં ફેરફાર હોઈ શકે, ના હોઈ શકે. પંચમ કાળમાં મોક્ષ માર્ગ કોઈ અલગ પ્રકારનો, ચતુર્થ કાળમાં જરા બધા સહનન વાળા હતા એટલે અલગ પ્રકારનો, અને અત્યારે સહનન બધા કેવા છે, કમજોર છે, તો અત્યારે થોડા અલગ પ્રકારના છે. ન થાય તો નહીં કર, પણ માર્ગ અલગ છે એમ નથી. તારી પાસે સામર્થ્ય નથી એ વાત જુદી છે, પર્યાયમાં યોગ્યતા નથી જુદી વાત છે. પરંતુ એને લઈને કોઈ માર્ગ તું અલગ બદલી નાખે અથવા માર્ગની તું અલગ કલ્પના કરાવડાવે, ગદર છે ભાઈ. શું કહે નિર્ગંત લિંગ ધારણ કરીને પણ કયું તત્વ આવે છે, હે ને. ટીવીમાં બોલે એ મુનિ જ ના હોય. આપણે એમ થાય ને ઘણી વાર મુનિરાજનું પ્રવચન આવે છે પારસ ચેનલ પર, અરે પણ જે ચેનલ પર આવે મુનિ જ ના હોય શકે જ નહીં 3 કાળમાં. પણ ચેનલ ખોલવાનો શું મતલબ છે? સમજ આવે છે આખી વાત. ભાઈ આત્માની તું
સોગંદ લઈ લીધા છે કે આત્મા શબ્દ બોલવો, એ તો આત્મા તો બોલવું જ નહીં, વાત ક્યાં નીકળી? સમજ આવે ને? કોઈ મતલબ નથી. એક 5 મિનિટ બી બગાડવા જેવી નથી. જો તમે અન્યથા નહીં લેતા, 5 મિનિટ કોઈ મનોરંજનનો પ્રોગ્રામ જોવે છે જીવ, એ તો સમજમાં આવે છે. પણ 1 મિનિટ બી અગર જો આ તત્વ માટે એ જોવે છે તો બહુ ખોટી, બહુ અહિત થઈ જશે. કેમ કે મનોરંજન આદિ ગ્રસ્ત જીવનના પરિણામો સંભવ છે, એનાથી મોટો બગાડ નથી. પરંતુ શ્રદ્ધાને, ખોટી શ્રદ્ધાને પુષ્ટ કરે એમાં તો મોટો નહીં, એને પૂરેપૂરો બગાડ છે. જીતુભાઈ ખ્યાલ આવે છે? સમજભાઈ શાંતિથી મનોરંજન કરવાનું કહ્યું કે શું કહ્યું? ઉલટું નહીં લેતા એટલે પહેલા કહ્યું, એ કોઈ પ્રેરણા નથી. અરે આ ભૂમિકામાં કહીએ કે ના કહીએ એવા પરિણામ આવ્યા વગર રહેતા નથી. ગ્રસ્ત જીવનમાં એવી જાતિના ભોગાદિના પરિણામ હોય છે. કહે છે આચાર્યો કે ગ્રસ્ત જીવનને અનુકૂળ જે આવે છે, નિંદનીય નથી એવા પરિણામો, એનાથી કોઈ આત્માની દ્રષ્ટિનો બગાડ નથી. ઠીક છે, એનો વિતરાગતા વધારવામાં એ બાધક ભલે હોય, પરંતુ દૃષ્ટિમાં કોઈ બગાડ કરી શકતા નથી. પરંતુ જે તત્વનું નિરૂપણ જ ખોટું છે, જ્યાં એમાં તને રસ આવે છે કે નહીં સાચા, કે થોડાક તો સાચા, થોડાક તો સાચા, તો કહે છે કે તું પરેશાન થઈ જશે. હા, ઘણી બધી વાતો છે ભાઈ, આવ્યા રાખશે. હવે તો આ જયારે તોડવાનું જ છે આપણી મનોગ્રંથિ, હે ને? તો એ બધી વાત આવવાની છે. જો વળી આત્માદિકનું સ્વરૂપપણું અન્યથા પ્રરૂપણ કર્યું છે. તમે જે આત્માનો દાવો કર્યો, પણ તમે આત્મા માટે શું કહો છો એ અમે કહીએ છીએ. જુઓ, એમ પક્ષપાત રહિત વિચાર કરવાથી ભાસે છે, હે ને? બહુ સરસ વાત લખી છે. જો થોડુંક મગર આપણે વિચારીએ તો આત્માદિકનું સ્વરૂપપણું પણ અન્યથા પ્રરૂપણ કર્યું છે. એમ પક્ષપાત રહિત વિચાર કરવાથી ભાસે છે. તું પક્ષપાત રહિત જો વિચાર કરે તો આત્માનું સ્વરૂપ જો તું કહે છે તને અન્યથા ભાષિત થશે. પણ તમે પક્ષપાત રહિત, પક્ષ હોય કે નહીં અમારે ત્યાં તો આમ જ છે, તો પછી તને નહીં સમજાય. મને બતાવો અમારે ત્યાંનો શું અર્થ? મને હજુ બી ખબર નથી પડતી અમારે ત્યાંનો શું અર્થ. માનો કે તમે જે બી તમે વૈષ્ણવમાં જન્મ્યા હોય કે તમે સિદ્ધમનમાં જન્મ્યા હોય, તો એ તો તમે તો 50 વર્ષ આપણે આવ્યા થયા, એ મત તો હજારો વર્ષ પહેલા હતો. તો એ મત આપણું કઈ અપેક્ષા થઈ ભાઈ? જીતુભાઈ, માનો કોઈ વૈષ્ણવમાં જન્મ્યો છે, તો વૈષ્ણવમાં તો અમારું કઈ રીતે થઈ ગયું? એ તો તારા પહેલાથી છે. તો ત્યાં જન્મ થયો એટલે તારો થયો એવું થોડી છે. અરે એ મતનો શું ફંડામેન્ટલ છે, એની શું દાર્શનિકતા છે, અહીંયાની શું દાર્શનિકતા છે, સત્ય ક્યાં છે, સત્યની ખોજ, એનું અન્વેષણ, એ સૌથી પ્રથમ ભૂમિકા છે જીવ. કરી લીધું કર્મવાળા જીવોએ, કરી લીધું ગુરુદૃષ્ટિએ, કરી લીધું બેનશ્રી, કરી લીધું. જન્મ થયો ત્યાં અને સત્યની ખોજ કરી લીધી. નાના નાના પૂર્વના સંસ્કારો કાંઈ નથી હોતા, ભૂલી ગયા. સમજ આવ્યું કે નહીં? પૂર્વના સંસ્કારો તો 40 વર્ષ શું કર્યું એમાં? ત્યાં શું કામ બગાડ્યું એક ક્ષણ? એવું નથી હોતું. અરે ઉપડ્યો પુરુષાર્થ, ઉપડ્યો તો ઉપડ્યો. તમે આવે છે કે નહીં? બહુ ભાઈ વિચારવા જેવું છે. ભૂતકાળની કોઈ કિંમત નથી. ભૂતકાળની કોઈ કિંમત નથી એમ કહે છે જૈન શાસન. આજે તું શું કરવા વાળો છે એ નક્કી કરી દઈશ. ભગવાન બની શકે. ગઈકાલે આ ભૂલ થઈ ગઈ, પેલા આ થઈ ગઈ, છોડ થઈ ગઈ, એનું શું કરવું? વર્તમાન પુરુષાર્થ જ કામ કરે છે. ભૂતકાળનો કોઈ લાભ. અરે આપણે તે પર્યાય, પ્રાગ ભાવ, પ્રધ્વંસા ભાવ, પરસ્પર અપ્રવત, એ સીમી ગાથા, હજારો તમને પ્રમાણ આપ્યું. બેનસીના 2 બોલ પર આપણે જબરજસ્ત સ્વાધ્યાય કરાવી. આપણે સંસ્કાર વાળા 2 બોલ ઉઠાયા હતા, યાદ હોય તો. કાર્ય તો પુરુષાર્થથી થાય છે. એ તો કોઈ જીવને લાભો હોય તો કહે કે ભાઈ તું 2-4 કલાક વાંચ, સંસ્કાર પડશે તને. કયા સંસ્કાર? સમ્યક દર્શન હોય એ સંસ્કાર. બાકી કશાયની મનતા હોય છે અને પુણ્યનો ઉદય જે હોય. સંસ્કાર 2 પ્રકારના, મિથ્યાત્વ અને સમ્યક. અનાદિથી સંસ્કાર છે. કયા છે? એક જ તો બુદ્ધિ કરવાના. અને કઈ આદત છે ખોટી? રાગ દ્વેષ કરવાની. તો એનું પોષણ કરે, હાલા ને, તો એ સંસ્કાર તો અનાદિથી લઈને આવ્યો છે ને, અત્યારે પોષે છે, તો એ લઈને જશે. આ છે. બાકી ઠીક છે, પુણ્યનો ઉદય, પુણ્ય બંધ થાય છે, પણ નેક્સ્ટ ભાવમાં સાચા દેહ શાસ્ત્ર ગુરુ મળશે, એટલું છે. હાલા, તો અત્યારે મળ્યા છે એનું શું? નેક્સ્ટમાં મળશે, પછી મળશે. ઘણી બધી વાતો.
ભાઈ તમે બરાબર વિચાર કરજો, ઉપચારના કથન ઉપચારથી સમજવા. અને જો વર્તમાન પર્યાયમાં તમે પુરુષાર્થ વર્તમાનનો નહીં માનો તો ભીલ જેવા લોકોએ એને મોઢામાં માંસ હોય એવા સિંહ જેવા જીવોએ વર્તમાનમાં કામ કરી લીધું કે ના કરી લીધું? અરે સીધા નિગોદથી આવીને કામ કરી લીધું. કયો સંસ્કાર હતું? સીધા નિગોદથી આ એકાદ રસ વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા છે કીડા મકોડામાં, માની લો કદાચ ડૂબી એમાં ત્યાં કયા સંસ્કાર પાડ્યા? અસંગની સુધી તો કોઈ બહારનો બુદ્ધિનું કામ જ નથી હોતું, મન જ નથી હોતું કે હિત અહિતનો વિચાર કરે. સીધો અસંગથી આવે છે અને સીધો આ ભાવમાં પુરુષાર્થ કરી અને દીક્ષા ધારણ કરે છે કે દિનેશ્વરી દીક્ષા આપો પ્રભુને, મોક્ષે ચાલે જાય છે. ભાઈ વર્તમાન પર્યાયમાં હાલ તાકાત વાળો જીવ છે ત્રણેય કાળે, એવું હાલ નક્કી કરે હે ને, એ કાળ શુદ્ધ પર્યાય વર્તી રહી છે. બહુ શાંતિથી વિચાર કરજો, બહુ મજાનો વિષય છે. જો ત્રણેય કાળે શુદ્ધ છું એવું હાલ છે કે નહીં, એનું નામ કાળ શુદ્ધ પર્યાય. ના ખબર પડે ના તોય કાળ શુદ્ધ પર્યાય, ખબર પડે તો લાભ મળે, કાર્ય શુદ્ધ થઈ જાય. બરાબર. શું કહે જો? હા, વળી આત્માધિકનું સ્વરૂપનું અન્યથા પ્રરૂપણ કર્યું છે એમ પક્ષપાત રહિત વિચાર કરવાથી ભાસે છે. જો સાંભળજો, જેમ કે આત્માના બે ભેદ તેઓ કહે છે. કોણ કહે છે? એ લોકો નહીં. આપણે ત્યાં કેટલા ભેદ કરીએ છીએ? 3. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. અને આપણે જે ભેદ કરીએ છીએ અવસ્થાની ઓળખ છે. બહિરાત્માપણું હોય છે, સ્વરૂપનું લક્ષ કરે તો અંતરાત્માપણું પ્રગટ થાય છે, એમાં ડૂબી જાય તો આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે. આવું કયું આત્મા કરી શકે છે? દરેક આત્મા. અને એમને ત્યાં આત્મા અને બે ચૂપ જે કહ્યા, બે ભેદ કહ્યા. કયા બે ભેદ કહ્યા? પરમાત્મા અને જીવાત્મા. બરાબર. હવે સાંભળજો, એમને ત્યાં આત્માનું સ્વરૂપ. પરમાત્મા કોને કહે છે? એમને ત્યાં કોઈ પરમાત્મા બનતું નથી અને કોઈને બનવાનો અધિકાર નથી. એમને ત્યાં એક અદ્વૈત પરમ બ્રહ્મ નામનો એક પરમાત્મા સદાકાળ સુપર જે પાવર વાળો એક હોય છે, એનું નામ પરમાત્મા. એ સૃષ્ટિનો કર્તા છે. એ આગળ તો બહુ આવી ગયું ને, અને અહીંયા બી કહે છે અને લોજિક આપે છે કેવી રીતે. ત્યાં તો એવું અનુમાન કરે છે, પરમાત્માને સર્વનો કર્તા કહે છે, ત્યાં એવું અનુમાન કરે છે, એવી રીતે કહે છે, સિદ્ધિ કરે છે કે આ જગત કર્તા વડે નિપજ્યું છે. પેલા તો એક સામાન્ય કથન, આ જગત કર્તા વડે નિપજ્યું છે. હવે કેમ? તો એનો બી હેતુ આપે છે એ લોકો. આ ખોટા હેતુ છે, ધ્યાન રાખજો. એ કાર્ય છે, કારણ કે કાર્ય છે, જે કાર્ય છે તે કર્તા વડે નિપજે છે. પેલા તો એને આપણને સિદ્ધાંતમાં બાંધ્યા. કેવી રીતે? જો કોઈ કાર્ય થાય તો એનો કર્તા હોય ને. જેમ કે માટલું આદિ, માટલું હોય, માટલું બને તો કુંભાર હોય કે ના હોય? કેમ ન બની જાય? માટલું હોય ત્યાં માટી તો હોય, અમે માનીએ છીએ ઉપાદાનને, પણ કુંભાર બી હોય કે ના હોય? હવે આવી ગયું ને તમારી વાત? હા, જો અમારી વાત આવી. રોટલી બને એમાં લોટ તો હોય જ, પણ બાઈ જોઈએ કે ના જોઈએ? કોઈ બી કાર્ય નીપજે તો કોઈ કરતા હોય કે ના હોય દુનિયામાં? અરે એને આગળ તો બહુ અદ્વૈતને તો બહુ ખંડન કર્યું છે કે ભાઈ તું તારો ઈશ્વર જ કરતા હોય તો તે આતંકવાદીઓને કેમ બનાયા? તો બધા સારા પુરુષો બનાવવા હતા ને, તો એકને દુઃખી એકને સુખી કેમ કર્યા? તો કેટલું? એ તો કે પ્રભાવ પાડવા માટે, એને કે થોડાક એવા ગુંડાઓ મોકલું, પછી હું અવતાર લઈને આવું અને પછી એને જીતું તો મારો પ્રભાવ દબદબો બની રહે. અરે કહે કે તું તો સ્વયં ઈશ્વર છે, તારે પ્રભાવ બનાવી રાખવા માટેની શું જરૂર છે? કેટલી ચર્ચા આગળ અદ્વૈતમાં, સર્વવ્યાપિકમાં, સર્વકર્તાપણમાં આપણે કરી આવ્યા છે. છતાં અહીંયા અલગ વાત આવી, અલગ રીતે. અને જે રીતે એ લોકો જે રીતે લોજિક મૂકે છે એને એ રીતે જ ખંડન કરે છે પંડિતજી. એ લોકો એમ કહ્યું કે જો કોઈ કાર્ય છે તો એનો કરતા હોય કે ના હોય, તો જગતનો કોઈ કરતા હોય કે ના હોય, તો પંડિતજી શું કહે છે કે એવા કેટલાય કાર્યો છે કે જે શાશ્વત છે. જેમ કે મેરુ પર્વત, જેમ કે સૂર્ય, જેમ કે ચંદ્ર, કોને કર્યો? બતાવો. તો કે એ જ્યારે અનાદિ અનંત છે તો બાકીના કાર્યો પણ સ્વતંત્ર, સ્વાધીન, શાશ્વત કેમ ના હોય શકે? એને એની રીતે જવાબ આપ્યો છે. બાકી તો જવાબ તો બહુ છે. કર્તા, કર્મ, અધિકરણ, પર્યાયના સત્કારક, વસ્તુના સત્કારક, એ પણ એમને કોઈ વચ્ચે તત્વ ન લાગ્યા. એનો તોડ એની બુદ્ધિમાં, એના વિચારો દ્વારા જ એના વિચાર ખોટા છે
અને એ પ્રમાણે એમ છે ભાઈ સર્વજ્ઞ ભગવાનના કથન તો અઘાતી છે, એને ઘાત ન થાય, થઈ જ ના શકે. તેરે વિચાર અઘાતી હે, તેરે કથન અઘાતી, એવું की ભક્તિ છે મારા ખ્યાલ. જો આ સમાપ્ત કરીએ આપણે અધિકાર. આ જગત કર્તા વડે નિપજ્યું છે કારણ કે એ કાર્ય છે, જે કાર્ય છે તે કર્તા વડે નિપજે છે, જેમ કે ઘટાદી. પણ એ પંડિતજી કહે છે આપણા તરફથી, પણ એ અનુમાન ભાસ છે, એને અનુમાનાભાસ છે. કેમ? એ તો આભાસ છે. કેમ? કારણ કે અહીં અનુમાનાંતર સંભવે છે કે તમે જે કહો છો એનું ખંડન થવા વાળી ચીજો ઊભી થાય છે. કથન એવું હોવું જોઈએ કે ખંડિત ના થવું જોઈએ, કથન એવું અઘાતી હોવું જોઈએ, કોઈ અપેક્ષા દ્વારા ઘાત ના થવું જોઈએ. અને સ્યાદવાદ પદ્ધતિ છે આપણે ત્યાં. આ જગત સમસ્ત કરતા વડે નિપજ્યું નથી, હે ને? ઠીક છે, કેટલીક જગ્યાએ કરતા છે, અમે તારી વાત સ્વીકાર બી કરીએ છીએ, પરંતુ કેટલીક ચીજો એવી પણ છે કે જે કોઈ કરી જ નથી, એ તો છે જ નહીં, એ તો બનેલી જ છે. જો કારણ કે એમાં કોઈ અકાર્યરૂપ પદાર્થો પણ છે, અને જે અકાર્ય છે તે કરતા વડે નિપજ્યા નથી, જેમ કે સૂર્યબિંબાદિક આવ્યું ને. તો હવે તારા ઈશ્વરે એને તો નથી કર્યું, આને કર્યું છે, તો એ તો પક્ષપાત થઈ ગયો, એ તો ભેદ ખંડન થઈ ગયું કથનનું. અનેક પદાર્થોના સમુદાય રૂપ જગતમાં કેટલાક પદાર્થો કૃત્રિમ છે અને કે જે મનુષ્યાદિક વડે કરવામાં આવે છે, તથા કેટલાક અકૃત્રિમ અને કુદરતી છે જેનો કોઈ કરતા નથી, એ પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણથી અગોચર છે. બરાબર છે? તેથી ઈશ્વરને કરતા માનવો મિથ્યા. કેટલી રીતે ખંડન કરે છે પંડિતજી, બોલો. જો હવે જો હવે આ થઈ ગયું પરમાત્મા. આત્માના બે ભેદ, એક પરમાત્મા અને એક આત્મા, જીવાત્મા. આપણે ત્યાં આત્મા અનંત સંખ્યા અપેક્ષાએ અને આત્માની અવસ્થા એ અપેક્ષાએ ત્રણ ભેદ. બહિરાત્મા, જેની દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ નથી, બહિરાત્મા આત્માની દ્રષ્ટિ કરે, અંતરાત્મા, અને સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય પરમાત્મા. તો આવું જે પણ કોઈ આત્મા અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થાય છે તેને તે રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. બરાબર? ક્લિયર છે. જો વળી તેઓ જીવાત્માને પ્રત્યેક ભિન્ન ભિન્ન કહે છે. પંડિતજી કહે છે એ તો સત્ય છે, અને એક શરીર શબ્દ હોવો જોઈએ અહીંયા છે, આમાં નથી. વળી તેઓ જીવાત્માને પ્રત્યેક શરીર ભિન્ન ભિન્ન કહે છે. એમાં છે શરીર? આ બુકમાં નથી. બરાબર છે? તો પ્રત્યેક શરીર ભિન્ન ભિન્ન કહે છે. હા, એ વાત બરાબર છે, પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્મા છે. પંડિતજી કહે છે એ વાત તારી સાચી છે, એટલી તો સાચી છે, પણ તારું પૂર્ણ સત્ય નથી. કોઈ અપૂર્ણ સત્ય હોય? એનો અર્થ કે અસત્ય છે. કેમ? કેમ કે ઇન્વર્ટેડ કોમા છે, આગળ કંઈક બીજું કહેવા વાળું છે. પરંતુ મોક્ષ ગયા પછી તેમને ભિન્ન જ માનવા યોગ્ય છે, પરંતુ તું મોક્ષ થઈ જાય છે પછી તો તું ભિન્ન માનતો નથી. એ તો કે પરમાત્મામાં જ્યોતિમાં જ્યોતિ બળી જાય છે, એ તો આત્મા નામની ચીજ પછી રહેતી જ નથી. તો કહે છે કે અમે જીવાત્મા નથી માનતા, અમે તો એક શુદ્ધાત્મા સ્વભાવે એનું લક્ષ કરે અને પરમાત્મા બનીને કાયમી આવ્યા બાદ સુખ લઈને પોતે સ્વતંત્ર રીતે આનંદનો ભોગ કરે છે. અમે એ રીતે માનીએ છીએ. તું તો જીવાત્મા છે, ભિન્ન ભિન્ન છે, પછી એ શું કરે? મોક્ષે જાય. એટલે એને અધિકાર સ્વતંત્ર રહેવાનો નથી, મોક્ષમાં બી પેલામાં ભળી જવું પડે. એવી જાતનો તારા ત્યાં મોક્ષ છે. જો એ જ પ્રમાણે તેઓ અન્ય તત્વોને પણ મિથ્યા રૂપે પ્રરૂપે છે. એ રીતે બધા તત્વો એમના ખોટા છે. બસ અંતમાં પ્રમાણાદિકનું સ્વરૂપ પણ અન્યથા કલ્પે છે. તે જૈન ગ્રંથોથી પરીક્ષા કરતા ભાષે છે. એમને જે પ્રમાણ કહ્યા ને અને પ્રમાણની વિવક્ષાઓ લો તો એમ જૈન ગ્રંથોને તમે કમ્પેર કરો તો આપણને ખ્યાલ આવે કે અન્યથા ભાષે છે. ટૂંકમાં પ્રમાણની વાત અહીંયા બહુ ખોલી નથી, કેમ કે જો ખોલત ને તો આ ન્યાયના ગ્રંથ થઈ જાય. એટલા માટે એમને ઈશારા કરીને આગળ ચાલે છે. એ પ્રમાણે નૈયાયિક મતમાં કહેલા તત્વ કલ્પિત જાણવા નેક્સ્ટ શનિ રવિએ વૈશેષિક મતનું આપણે આગળ વિચાર કરીશું, અને શનિવારે રાત્રિમાં આપણો આગળનો ક્લાસ ફરીથી પ્રારંભ કરીશું. સહેજાનંદ.